والحمد لله اليوم لا فيكتور هذه ميريتو لا فيكتور هذه ديال مقابله كبيره ماغي بالك خصم كما نقولوا ما كانش زعما نقولوا فريق التناقض كما قلنا سبيتينا وين ماركينا سيبي الحمد لله وين رانا نوشينيو في لي بون ماتش نديرو فيهم في بون ريزولتا هادوما شفتوا في الشامبيونا كما نقولوا نديرو في مباراه كبيره الحمد لله كما نقولوا افريقيا ديال دوكا نساوا كما نقولوا لاكوب خدمه وكما نقولوا سيريو الحمد لله بالك المباراه كانت سهله شويه مي حنا كما نقولوا بروفيتينا وين بروفيتينا الجو تاعنا وين كاين عفايس ناقصين زدنا استكملناهم باش نابروسيو قدام ان شاء الله. حنا توجور مازال توجور عندنا ليسبوار مازال توجور شاك ماتش ندخلوا باش نربحوا باش هكا ان شاء الله. والله صح حاجه مليحه راهم بقوه مع الريزلت اللي نديروا فيها حاجه مليحه صافي بليزير تشوف ليبيك تاعك فرحان ما حنا لي جوار فرحانين ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله فرحه كيف Bon, je pense que le match, on était à 90 minutes Je pense que le match devant notre public, on devait ils nous ont apporté un plus. Surtout face à l'équipe nationale. On devait se qualifier, je pense qu'on a fait plusieurs programmes et tout le monde a pu aller, on les a battus avec la Roumanie. Bon, le plus important c'était le premier objectif à atteindre. Quand on y pense plus, il l'épaule. Mazalna marathon, il y a des championnats, 9 matchs qui sont tous des finales. Mazalna une demi-finale du Coupe d'Algérie, on n'est pas encore Mazalna le tirage. Je pense qu'on va y aller match par match. Le plus important, en tout cas, on s'est qualifié, alhamdoulilah. On doit se préparer, on a une petite trêve pour revenir au championnat pour préparer la suite. Bien sûr, maintenant, si on est là, c'est pas par hasard. Les équipes se sont qualifiées. Dans le match, c'est pas du hasard, on s'est qualifié. On a tous vu, on s'est pas qualifié avec Zhar. C'était avec la même manière chaque match. Je pense que maintenant on a tous nos chances. Premièrement, c'est un honneur pour moi. Deuxièmement, je tiens à remercier pour ceux qui m'ont aidé. Mes camarades, une équipe de football, مانيش وحدي فيها. أنا 11 لاعب فوق الميدان كاين اللي رامبلاسون كاين اللي ما راهمش معنا كونفوكي peut-être pour des raisons physiques ولا شي با هما نشكرهم بزاف باسكو غراس اللي حققت هذا الاكسبلوا. ثاني لو بوبليك اللي صبر. Je suis passé par un moment de doute, c'est pas c'est avec c'est dédié à اللاعبين اللي عاونوني بزاف اندماج يعني ما كانش سهل يعني كنت ضيعت فتره الديرات مع الفريق دوك الحمد لله وليت نتفاهم مع اللاعبين يعني شديت يعني كنت راهي ندير في الفريق ان شاء الله المزيد من كل لاعبين ان شاء الله يعني باسكو علاش اللي يسجل ولا ما يسجلش المهم الفريق راه يفوز يعني بالاداء والنتيجه. يعني الاصابه ديالي اللي كانت من قبل بس ما كنت يعني كنت بريت 100% اللي كنت قلقت شويه بس كانوا عده لقاءات كانوا جاو وانا شفت روحي ضيعت يعني لقاءين حبيت نزيد نضيع هذه اللقاءات. دونك الحمد لله عندنا هذه الفتره الواحد الاستسوان باش نستمتع كاع بالعقد المنظمي ولا شحال نقول لك يعني ما كاش سر بس علاش الفريق يعني انا نخدموا في تدريبات الشيء هذا اللي راه بان علينا في ارضيه الميدان عمل يعني تدريبات نشوفوا الثمار تاعو راه بدات تبان الحمد لله. نشوفوا ثاني المهاجمين تحروا هذا هو الشيء المفيد نشوفوهم يسجلوا يعني كثير من الاهداف في اللقاءات الاخيره. الشيء هذا اللي نتمناو يعني باش يواصلوا عليه حتى نهايه الموسم بس باقي لنا عده تحديات غادي نقابلوا. بيان سور يعني منذ البدايه كان واحد من الاهداف ولو انه في بدايه الموسم شويه بعد علينا ولكن كي تشوف الروتور تاعنا والاداء تاعنا في هذه النيمات جو بونس بلي حنا اللي اون لو ميريت وان شاء الله نكملوا الضربه حتى الدقيقه الاخيره ان شاء الله. واش نقول لك الحمد لله يا ربي نقولوا ربي وفقنا في المقابله هذه وحققنا فيها كاليفيكاسيون. واش راح نقول لك دوكا دخلنا بها ليكول دوكا طوينا الصفحه تاع كوب دافريكا هذه وان شاء الله رانا نخمموا دوكا لي ماتش الجايين تاع شامبيون كوب دالجيري ربي يوفقنا في لي ماتش القادمين. واش راح نقول لك كيما نقول حنا رانا نخدموا ديال كوم الفو ما عندناش ايكيب صغيره ولا كبيره دوكا رانا نخدموا نامبورت كان منافس ولا عرفنا نعطوا له القيمه نتاعو بلا ما نساو الشعب هذا اللي راه يعاوننا بزاف. الحمد لله يا ربي كما نقولوا على كاليفيكاسيون هذه. واش
واش نقول لك هذه ما تخميقهاش بلا انا نخدموا بيان كوم يلفو مع ستاف تكنيك تاعنا. هاي الثمار تشوف فيها الثمار تاعها فوق ارضيه الميدان. شحال نقول لك يا خويا شحال نقدر نقولها بلا بيه ما نقدروا نقولوا ما نقدروا نديروا والو. الحمد لله يا ربي كما نقولوا ان شاء الله نتمنوا كل ماتش يساندونا كما هكا. L'essentiel c'était la qualification. On a un petit peu parlé à la fin du match, c'est vrai que c'est pas notre meilleur match. Je pense qu'on aurait pu faire mieux et avec un adversaire qui était largement à notre portée, on aurait pu appliquer un peu plus les consignes. Mais bon, je pense qu'il y a le facteur fatigue aussi qui a joué. Et alhamdoulilah, on va retenir la qualification, on va profiter des 2-3 jours de repos pour bien faire le vide et revenir encore plus fort pour les autres échéances qui nous attendent. Vous restez sur une bonne série, Amir, que ce soit sur les matchs qu'on a joués en championnat ou pour les matchs qu'on a joués en Coupe d'Afrique. Donc maintenant, cette série, est-ce qu'elle va continuer après cette trêve ou est-ce que vous craignez que la trêve peut être un handicap pour vous? Non, bon, on aurait aimé pas avoir la trêve, parce que voilà, comme vous avez sur le lancer, mais bon, voilà, on joue sur les 3 fronts, mais chez Haja Sahla, ou voilà, رانا نديرو الطاقم الفني سورتو راه يدير المجهودات تاعو باش نكونوا واجدين. الحمد لله اليوم الخدمه راهي تبان ومازلنا نوجهوا في لي 3 فرون، سما حاجه مليحه. دوكا قبل الماتش هضرنا ثاني على لي زوبجيكتيف. اليوم الحمد لله لا كاليفيكاسيون راهي عندنا. Donc on va dire un peu plus léger avec deux objectifs restants. Voilà, on craint la petite trêve, mais bon, elle n'est pas que pour nous, elle est pour tout le monde. Mais je pense qu'en ce moment, il y a du sérieux, on travaille bien et il n'y a pas de raison qu'on ne reste pas sur la continuité. Justement, quel est le secret de la montée en puissance du Mouloudi? On a vu du beau jeu, on a vu du but. C'est un travail de longue durée. Voilà, depuis le début de la saison, les coachs sont arrivés un petit peu en retard. On a essayé de mettre des choses en place. C'était pas toujours facile. Ils ont essayé de trouver la bonne formule. Bon, l'essentiel, c'est que voilà, on a un petit groupe de joueurs, on a un groupe qui joue très très bien. Voilà, peu importe qui joue, on a toujours répondu présent sur le terrain. Et puis voilà, on travaille beaucoup même. Tactiquement, physiquement, avec le nouveau préparateur physique aussi, qui fait un très bon travail. Et on est prêt et tout le monde le voit physiquement. Malgré l'enchaînement des matchs, on arrive à finir souvent les matchs mieux que l'adversaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas fatigué, mais voilà, on essaie de faire au mieux aussi. Il y a des moyens de récupération énormes qui sont mis à disposition par les dirigeants. Donc voilà, il n'y a pas de raison, on va dire on n'a pas d'excuses et... Amir, vous avez dédié votre premier but la saison à Malek, entraîneur adjoint? Non, c'était à Fares, le préparateur physique, parce que bon, il aime bien taquiner les joueurs et avant le match il m'a dit ouais, t'as pas marqué cette saison? Je lui ai dit non, je n'ai pas marqué. Je lui ai dit j'ai l'habitude de marquer, j'ai marqué les saisons précédentes mais j'ai pas marqué cette saison. Vous êtes en train de vous épanouir comme arrière gauche. Votre sentiment? Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, j'ai déjà dépanné l'année dernière, voilà, on m'a demandé de jouer à arrière gauche l'an passé, j'ai pas refusé. Il y en a peut-être d'autres qui ont refusé, j'aurais pu refuser, mais voilà, j'ai accepté. Et c'est ma petite مشيبليتك الحمد لله سنة ما كنتش نلعب في الوسط ولقيت الفرصة à gauche وراني ندير المجهودات تاعي باش نكون واجد وفي المستوى. Amir, avec les dernières larges victoires du Mondial, ça va devenir l'équipe à abattre en championnat en Algérie et même en Coupe d'Afrique. Ça vous fait pas peur de le faire? Non, mais je pense que le Mouloudia, même quand on a joué la relégation, c'est ma 4e saison. Le Mouloudia, il a attendu partout, c'est un grand club. C'est un des premiers clubs en Algérie, donc tout le monde aimerait jouer. كاش joueurs اللي ما يتمناش يلعب في مولودية الجزائر. وسما وين نروحوا سما ليكيب اللي ضدنا تتسنى فينا وتحب دير ماتش مليح وتسمى تغلب مولودية. سما في الجهة هذه رانا واجدين وماناش خايفين. شوفوا بلي مولودية اليوم لما كاليفيتو ان شاء الله لي بول
اللي راح يسمى لكم ماراثون نشوفوا بدي كوب دالجيري تزيد لا ليغ دي شامبيون تدير ان شاء الله في المال ثاني عندكم الشامبيونات تشوفوا اللي راح تعاني ان شاء الله مع نهايه الموسم. نظن احنا كنا نهضروا مع بعضنا وجبنا الماتش اللي فات مع وهران اللي العام اللي فات ثاني توجهنا في نفس لي كومبيتيسيون ونظن باللي تاهلنا في لي بول خرجنا في دومي فينال ديال كوب الجيري و كملنا دوزيام وقيله في فينال ديال ليغ دي شامبيون تما كي نوليو نشوفوا سما البيلون كان بوزيتيف كمان سما ما راحش نقولوا ما درناش سيزون شابه العام اللي فات ولا بصح حنا نهضروا مع بعضنا لازم نديروا خير من العام اللي فات والحمد لله اليوم رانا وصلنا سما المستوى تاع العام اللي فات اللي كاليفينا في لي بول بون ديال لا ليغ دي شامبيون ماشي لا كاف ودوك نديروا المجهودات باه ان شاء الله نزيدوا هداف سما لا كوب دالجيري ولا الشامبيون. Amir, on voit cette année qu'il y a du beau jeu, il y a de la joie de vivre au sein du groupe. Qu'est-ce que le coach et son staff et la nouvelle direction ont apporté de plus au Mouloudia cette saison? Apporter tout ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire tactiquement, dans la ressortie du ballon, dans la conservation du ballon, dans les appels. Voilà, comme je dis, on travaille beaucoup l'entraînement et il n'y a pas de secret, quoi. Si on travaille bien, on a appris ça depuis tout petit, on joue comme on s'entraîne. Donc voilà, on travaille beaucoup l'entraînement, dans la bonne humeur, comme vous avez dit, c'est plus facile quand il y a des bons résultats. Et voilà, nous, quand on gagne et quand on joue bien, on prend du plaisir, nous les premiers, et le public prend du plaisir, les gens prennent du plaisir. Donc voilà, on est un peu là pour ça, on est des acteurs. واش تقدر تقول لي سيبورتور اللي عاودوا ولاو قوه المدرجات وهم يدعموا فيكم الاسر الاخير؟ بارك الله فيكم هذه هي اللي كنا نستناو فيها والحمد لله احنا اللي رجعناهم وان شاء الله نستناو فيهم يزيدوا اكثر ان شاء الله وان شاء الله نفرحوهم في نهايه الموسم ان شاء الله. Belle victoire aujourd'hui avec la Real manière de qualifier au pool de la Champions League, le premier objectif de la saison. Comment vous avez vécu cette rencontre et quelle analyse vous faites? Déjà, on a atteint un premier objectif qui nous était demandé, qui était de rentrer dans les poules. C'est chose faite. Après la Real manière, toujours à discuter, même si on a marqué 5 buts, c'est toujours agréable, mais je pense qu'il y a de quoi mieux faire. Mais bon, il y a eu une bonne entame de match. Et c'est important de bien démarrer le match, de se mettre à l'abri assez rapidement, ce que nous avons bien fait. Et je tiens à saluer les joueurs parce qu'ils ont un comportement de professionnels. Et depuis quelques matchs, on enchaîne de belles victoires avec de bonnes entames de match aussi. Quand le Mouloudia commence à faire mal, déjà, elle est déjà meilleure attaque sur le niveau africain durant ses 2 premiers tours. Elle a marqué 16 buts. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette ligne attaque qui a été le maillon faible devient la force de l'équipe, point fort? Le maillon faible, vous savez, quand on arrive, on met des choses en place, il faut que ça prenne son temps aussi. Après, on arrive à mieux connaître les joueurs, on essaye de les optimiser, de les mettre dans les meilleures conditions. Puis après, c'est tout un travail, comme le disait Amir, c'est un travail de tous les jours, c'est une remise en question, c'est du sérieux, c'est de l'implication. Après aussi, on sème, on récolte. Voilà, dans la rigueur, dans la bonne humeur aussi, dans le sérieux. Donc c'est un tout. Puis j'ai toujours mis en avant aussi la direction qui nous fait confiance et qui nous met dans les meilleures conditions. Ça c'est important d'avoir de la stabilité à ce niveau-là, de pouvoir travailler dans la sérénité aussi. On a des moyens de récupération qui sont mis à notre disposition. Je veux dire, on est un bon club professionnel, on commence à être une bonne équipe aussi, parce qu'on a progressé. Donc on est sur la continuité Puis on est dans nos objectifs. Maintenant, place aux 2 autres objectifs qui nous restent, c'est de terminer dans le trio dans le championnat, dans le trio sur le podium, et puis d'aller au bout à la Coupe d'Algérie. Et pour la Coupe d'Afrique, maintenant vous êtes qualifié pour le tour, c'est quoi le prochain objectif? Déjà, c'était de rentrer dans les poules. Après, on verra le tirage au sort. Et puis bon, on fera, je sais pas, il y aura 2 journées de poules. Donc on verra un peu comment ça va se passer. Bon. C'est important de rentrer dans les poules, c'est la première fois qu'on rentre dans les poules de la Champions League, c'est une manne d'argent aussi qui rentre pour le club, c'est une mise à comment dire, on est vu de tout le monde aussi, on va être diffusé, donc c'est bien pour le club, c'est une mise en valeur pour le club, donc c'est important de passer historiquement, et
et tout ce que cela peut engendrer chez nous. Coach, une dynamique de victoire, mais là, comme mon collègue a dit tout à l'heure, il y aura une trêve internationale. Vous n'avez pas peur que cette trêve vienne casser votre rythme? Bon, ça, on ne sait pas comment ça va se passer, mais vous savez, avec le sérieux de nos joueurs, peut-être de couper 3 jours, ça va nous faire du bien aussi psychologiquement, parce que bon, ça fait 2 mois qu'on est sur la brèche, et on l'a bien géré. Après, vous savez, quand on a l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe, dans 3 jours, dans 3-4 jours, on se remet au travail, on aura du quotidien, ils sont déjà habitués à ça. Je ne me fais pas de soucis là-dessus, parce qu'on sait qu'on veut écrire une histoire, on est en train d'écrire notre histoire, et on est en bon chemin, et elle ne va pas s'arrêter maintenant, on a envie d'aller au bout, quoi. D'aller au bout de tous nos objectifs. Nos objectifs, c'est de gagner tous les matchs. On y arrive ou on n'y arrive pas, mais avec l'envie de vouloir gagner tous les matchs. Après, il y a des adversaires, on ne fait pas toujours comme on veut, mais en tout cas, c'est avec cette ambition-là, quoi, de toujours aller de l'avant et de donner le maximum. Coach, on sent que c'est un homme heureux et épanoui ici en Algérie, M. Kazouni, avec ses résultats, l'accueil chaleureux à chaque fois des supporters. Ouais, mais vous savez, ça fait déjà 8 mois que nous sommes là. C'est pas facile de rester 8 mois au Mouloudia. Pour l'instant, on est là, on fait notre travail, tout le monde est content. Après, vous savez, ça peut aller très vite dans le football. Hein. Voilà, on n'est jamais sûr de rien non plus. 2-3 mauvais résultats, ça peut vite s'enchaîner différemment. Donc on est conscient de tout ça. Donc nous, vous savez, nous vivons au jour le jour, on prend nos matchs comme ils arrivent. Puis chaque match de passé, c'est une étape de passé. Donc c'est vrai qu'on prend du plaisir avec cette équipe. Hein. Je vous le cache pas. On prend du plaisir à les coacher, on prend du plaisir à regarder les matchs, comme ils donnent du plaisir aux supporters aussi. Donc ouais, ils nous donnent, on leur donne, c'est de l'échange. Et ça, pour un entraîneur, de voir une équipe progresser, de voir des joueurs progresser, c'est le principal, c'est ça qui nous rend heureux aussi. Voilà. Et, j'espère qu'on continuera le plus loin possible. Est-ce que vous êtes prêt pour prolonger votre contrat sur le Mouloudia? Écoutez, chaque chose en son temps. On est rentré déjà dans un premier objectif. Après, il y a pas mal de choses à régler avant tout ça. Moi, j'arrive à faire le contrat en fin de saison, donc on verra en temps voulu. Et c'est vrai que ce que l'on vit ici avec le Mouloudia, le rapport avec le public, le rapport avec les joueurs, ça se passe bien. Après, vous savez, on est des professionnels. Moi, mon souhait, c'est de retourner en France aussi, de trouver une Ligue 1. Après, si c'est pas possible, ici, on fait du bon travail. Après, on se mettra autour d'une table, on discutera. Voilà. Mais pour l'instant, on savoure cette victoire et on va savourer nos 3 jours de repos aussi. Après, quand on va jouer dans les poules, on va voir contre qui nous allons tomber.